Sir, it's freezing here. Except for polar bears, no creature could ever ambush us in a place like this. Gun. You see, one can only fight with hose here. Sir, what are you doing? I thought we'd see a battle here, but it doesn't seem so. Let's leave a modern mark in this ancient highland. Let's go. So, have you decided to march ahead, sir? Like you said, nobody could ambush in a place like this. Speed is a soldier's greatest asset. We need to make up for lost time. Turning the tides on the Western Front depends on our 1st Division. Let's drive the Chinese Communist Army back to the other side of the Yarra River, and we can go home for Christmas. Let's have a Merry Christmas. Sir, shall we start marching today? The boys can't wait to get out of this godforsaken place. It'll be dark soon. We'll prepare to start out tomorrow. All right. The airfield you ordered to be built at Hagaruri probably won't be of much use now, sir. Another reason for Ormond to make fun of you. If the Chinese Communist Army ever were to attack, that airstrip might be our last chance for survival. Although it seems like a waste now. In times of war, any preparation on the battlefield, even if it proves to be uncalled for afterwards, is a must-do beforehand. That's what military life has taught me. I understand why they call you the Professor Smith. This level of meticulous care must be the secret why you always win. No. That's the secret while I'm still alive.卫生员，到！卫生员，到！连长，在。我中弹了，我怎么感觉不到疼？没有，只是擦破点皮，没事儿。我只想喝上一口热水。我给你烧，我给你烧，一会儿就好。全体坐起，原地活动15分钟。
连长。 2天冻死了9个，再这么下去，不用美国鬼子来，咱们就全军覆没了。同志们，我们冷，美国鬼子也冷，咱们再坚持1天，明天就要发起进攻了。总说明天进攻，这都多少天没有补给了。 是不是把我们忘了？是吗？毛主席曾经跟我说过，他是时刻惦记着我们的。你真的见过毛主席吗？当然，我有证据，早晚让你们看到。侦察机来了。 隐蔽，隐蔽！彭总，彭总，有动向了。东线的美军准备北上，你看看。再拖下去啊！ 战士们冻也冻坏了，还打什么呀？哎呀，这美伊师够狡猾的，在盖马高原上走走停停，磨磨唧唧，这绝对是一只难缠的狐狸。是啊。东线现在什么情况？应该怎么打？交给宋时轮。我们现在要做的，就是要尽快把这些调配的物资送上去。 救兵团的战士们呢，肯定是濒临绝境了，不能仗打起来，让10几万大军赤手空拳的去对付美军的坦克、大炮吧。现在西线各军正在严格执行命令，调集支援东线的汽车已经陆续发车，原则是凑够1辆就发1辆，已经打乱了建制。我再去向他们明确一下，告诉我们的汽车兵，向东，再向东。 哪儿有枪声，就奔哪儿去；哪儿有战场，就往哪儿冲。这时候要不顾一切。好，落实吧。是。6潭里，盖马高原这2天气温，夜晚可以达到-40度，就算白天，也有-30度左右，半个世纪以来最低温度。天公不作美，战士们只能趴在雪地上过夜。关键是不能睡觉啊！如果睡着了，就有可能起不来了。 连干粮也快吃完了，彭总正急得团团转呢。高岗到朝鲜了吧？已经到了，他正马不停蹄的在西线基层做考察。他向中央军委表态，说一定想办法解决问题。古有韩信背水一战传千古，但是跟我们志愿军的卧兵一战比起来，背水又算得了什么？ 哎，我们愧对将士们呐！我们和美帝之间物资装备上的差距是客观存在的。主席，夜深了，
你也早点休息吧。睡不着啊，我还要推演一下明天的战场形势。3天了，你才睡了3个小时。你要再这样啊，我请总理了，让他找你谈话。你们啊，就让总理省点心吧，他比我睡得还少。今晚是第9兵团10万多将士最漫长、最寒冷的一夜。一想到他们，我根本就没法睡。那干脆，我也不走了，我陪出席。1、2、3。同志们，告诉大伙儿一个好消息，咱们明天发起总攻了。连长，你不用安慰我们，不就是零下40度吗？我也挺得住。同志们，这个消息是真的，我们刚从团部领完命令回来。是真的。连长，我们终于挣扎了。我宁愿死在战场上，我也不想活活的在这儿冻死。但是，咱们还需要再坚持最后一晚上。今晚比昨晚还要冷。昨晚咱们连冻死了9个同志，今晚再坚持一下，不能睡。明早点名，我要听到每个人喊到。赵元，该你了。同志们，还有一个好消息，师部给咱们发粮食了。粮食，就是土豆。我数了一下，每个人都能分到1个。就是的。来，拿着土豆，别着急吃，这玩意儿跟手榴弹一样硬，啊！还是老规矩，放在胳肢窝里捂着，等明天早上再拿出来试一试，慢慢的，一点一点的抿，啊。We'll start here tomorrow and make a quick march across Gaimagowan. Through the Udemni Valley, the narrowest passage? Exactly. It's also the fastest passage through Gaimagowan. I scouted there myself. It's a no man's land. The only enemy will be the cold. Check on the frostbite of the soldiers. Make sure everything's ready for tomorrow's operation. Sir, full sets of cold-proof uniforms have been distributed to each soldier, which includes hats with earmuffs, woolen uniforms, socks, sweaters, thick woolen coats, boots, and duck-down sleeping bags.
We even provide whiskey. I have faith in reducing frostbite trade. Gentlemen, this is fresh veal from California. You want to have this every day? There's only one way to make it happen. Beat the Chinese Communist Army, and we'll head back home for Christmas. Now get back to work on preparation. Yes, sir. We're going to have the engineering company continue building Hagarui Airstrip. They'll join us after the main force passes safely through Udamni. This might be a complete waste of time. That's an order. Yes, sir. Wow. This weapon is in pretty good condition, sir. I heard you were a millionaire in California. Then, why are you here? Why are you fighting this war? Well, I didn't come here to fight the war, sir. I'm here to hunt. My little brother was killed at the Yellow Bridge by a Chinese communist sniper. So this is personal for me. My new mission is to take out 100 Chinese soldiers. It's about revenge. 小头包，小头包，你疯了！不行，不行，天太冷了，我怕把枪冻坏了。我以后人冻死了，这枪有啥用啊？快穿上！不行，不行，我师傅说了，枪在人在，枪人亡。臭小子，陆晨风说是对敌人在杀。我是你连长，你得听我的。立正，连长。世界上哪有你这么傻的孩子啊？人都冻坏了，还给枪穿棉衣啊！穿上。刚才我拉不动枪栓了，怕这支枪明天打不响。啊！你看，这不是好好的吗？啊！连长，还是你力气大。废话，全连人手榴弹第1名，败给他。啊！你说你傻不傻？啊！看你动，来，活动活动。连长，别放心，明天肯定这把枪打死5个美国鬼子。5个？啊，5个。有志气，完成了，你要什么奖励？以后不许再叫我小头包了。那叫啥？你要叫我刘慧来同志，我已经是有1年兵龄的老兵了。行啊，啊，资格可真够老的。谢谢连长。啊！天气太冷了，啊，千万不能睡，啊，困了就拉拉枪栓，啊。这鬼老天气，引入队啥时候来呀？谁呀？我身上有枪！咋回事你？赶紧看看人咋样了，快！别动伤员，我来。咋样？已经没气了。赶紧把人先带走。
子立，王子立，快把他拉出去，还有气，抓胳膊，来，抓胳膊。小周，安息吧。等天亮了，会有巡逻的战友给你安葬的。这里，掐一下人中。轻点儿，这门牙都被你敲掉了。还没使劲呢。王经理，你别动啊，我看一下。放心，没什么大碍。多亏了这头盔，要不然啊，你脑袋很有可能开花了。没想到，我缴获这美国头盔，还救我一命。哎，别动，把手放下来，放下来。听我说，这头盔现在很有可能卡住了，所以你千万不能动。不过你现在没有生命危险，等我们到了医院再想办法帮你取下来。完犊子，车报废了。你小子没事就行，别愣着了，赶紧把车给我推下，快点！师傅，这咋推啊？把车上的货卸了，然后把这条路腾开，快点，没时间了。美国佬的飞机说来就来，大家快！来，慢点。来，小这是药品，小心啊，小心。大家听好了，我强调2点纪律：第一，一会儿在路上，不管哪辆车让敌人打中起了火，车上所有的人第一时间先把火给我灭了，同时把车给我靠边。有必要的话，把车可以直接开沟里。你就记住，不能因为你一辆车把路给我堵了，听见没有？是。来。第二点，自己管好自己的车，别人的车出事了跟你没关系，不能停车，更不能下来，就给我往前开。驾驶员要是死了，副驾驶给我顶上，2个人要都死了，自然会有人给你们安葬的。师傅，战友之间从来都讲究同生共死，怎么能不管别人呢？因为我们是汽车兵，唯一的任务就是以最快时间把物资给我送上去，1分钟1秒钟都有可能改变状况。这个时候，我们必须把所有事儿都放下，心里想着，前线的战友们就指着这批物资救命呢。明白了，不管不顾往前冲，不管不顾往前冲。马金虎，你可以呀，赶紧干活吧。你别不知好歹。我想跟你说的是，从现在开始，你说啥，我听啥。就整那些没用的，来。别管飞机，继续搬东西，快点！是。马金虎，你疯了！就算车跑不了，应该让人立刻隐蔽啊，不能白白牺牲人命。这条路我说了算。王珍珠，你不是说以后听我的吗？是啊。交给你个任务，万一我要死了，把这个东西一定要亲手交到9兵团20军58师172团3连杨根思手里。这杨根思是谁啊？小金子，到！一会儿我把老美的飞机引开，你当队长，带着所有人冲过这条防锁线，一直往东给我开，听见了吗？是，队长。马金虎，马金虎，马金虎，你上来干啥呀？赶紧下去！这大添乱，来不及了。找绳子，把自己捆接上，快点！右边看射灯，马师卫引着敌人往右边走了，咱们往左边冲。走。
要着火了！咱们就剩这最后一车物资了。这路咋开呀？咱也不认路啊！师傅说过，白天会有我们的防空瞭望哨一个护航，咱们勤奋着点，一定要把物资送上去。好。彭总，彭总，刚刚接到的电报，美国加大了轰炸力度，发动了所谓的空军战役。现在白天晚上飞机不停地在轰炸，据不完全统计，至少60%以上的汽车，出门不到5个小时之后就被炸毁，剩下汽车呢，正在不顾一切地往东跑。救兵团有动静吗？宋时轮他们已经4个小时没有联系上了。救兵团现在面临的困难是前所未有的。毛主席调他们入朝，就是看中他们韧劲儿、狠劲儿。我相信他们。夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。盖马高原的决战就要开始了。救兵团10万铁军爬冰卧雪10多天，现在部队是个什么状况？哎，真是替他们揪心呐！能不能打赢明天的战役，就看伏击了。长津湖之战，不仅仅是一场战役的胜负，而是新中国的军队在人类战争史上，在面临生死极限的情况下，对美军第1王牌师主动发起的歼灭战。王牌对王牌啊！如果我们战而胜之，全世界都会明白，中国军队在世界上站起来了，也就是中国人民在世界上站起来了。难怪主席对长津湖这么重视。1950年11月27日，以轻步兵为主的我军第9兵团10多万将士，在零下30-40度极寒条件下，隐蔽待敌10天之后，迎来了美军最强王牌陆战第1师。长津湖之战，在朝鲜东北部盖马高原正式打响。彭总，我是宋时轮。我们已经把美陆战第1师和步兵第7师的一部分隔包围在柳潭里、新兴里和下碣隅里。敌军的炮火很猛，我们准备集中绝对优势兵力，先歼灭新兴里的敌人，再转移兵力，逐个歼灭柳潭里、下碣隅里之敌。好。志愿军全歼美第7师第31团级战斗队，创造了志愿军1次战斗即歼灭美军1个加强团的模范战例。新兴里战斗后，东线之敌全线动摇，长津湖地区美军开始向南突围。美军陆战1师已经被我们分成5段包围，但是敌人的火力太猛了，我们无法吃下去。我们的炮兵呢？救兵团的迫击炮，在极寒天气下，现在大部分都无法正常使用。我们的战士在被迫用轻武器对付美军的坦克大炮。
天亮还有飞机呢。是啊，电告宋时轮，绝不能跟美国打僵持战，要集中兵力，攻其薄弱。是。战况呢？要第一时间向毛主席汇报。好。六滩里伏击打了敌人个措手不及，美军已经被分割包围。救兵团最擅长的伏击战术有了用武之地。是开了个好头啊，但是战士们成批的冻伤，拼到了生理极限，要想吞掉以逸待劳的美军王牌师，谈何容易啊！美军一定会合兵一处，再强行突围。发电报提醒彭老总，务必将美军各个击破。哎，还有这个，这里是重中之重。夏碣隅里机场。对，要不惜一切代价，尽快攻占这个临时机场，这是全局的生死扣。失去了机场，陆战一师就失去了源源不断的物资补给，那就是一头垂死的老虎。是。进入战斗位置。连长，这家伙我在淮海战役时候见过，能打坦克的重机枪。小队员，连长。干得漂亮，一枪就打死一个机枪手，给你记过。连长，说叫我大名的。小豆包，打完这一仗，我正式叫你刘桂来同志。谢谢连长。慢点吃，啊。咱们步话机坏了，你去团部报信儿。3连2排，战地1070高丽。指挥员杨根思，请团长放心，人在，阵地在。是，连长同志。哎，等会儿，把这个当官的押回去审问。是，走。快，快，同志们，加紧修工事，准备迎击敌人反攻。
报告。彭总，昨晚我20军占领了下界隅里多处阵地，但是今早在美机的疯狂轰炸下，阵地又被美军几乎全部夺了回去。几乎？目前还有1处阵地，1071高地还在我们手上。这里是美军向南逃窜的必经之路，非常重要。电告宋时轮，一定要给我守住了。是。It's just a small highland. Why can't we take it? That's where we break through. 2nd Battalion has launched 8 non-stop assaults. There might be no one alive at the front. I will order another assault immediately. This time, we will take it for sure. Take it. If they fail again, then I will do it myself.大圈，大圈，挺住！马上就到了，大圈，挺住！连长，我不行了，还好，临死吃了顿饱饭。美国人，别说话。连长，俺再问你最后一遍，你真的握过毛主席的手吗？你是骗俺的吧？是，我是骗你的。现在可以休息了，别说话了，别说话了。俺知道你是骗俺的，俺不怪你。俺知道你是鼓励我们。连长，我在。下辈子还是你的兵。好，好，谢谢，谢。大军儿，大军儿，大军儿。